اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے، آج کا عنوان ہے ماہ رمضان اور نزول قرآن۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن متبرک کو اسی ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں نازل فرمایا۔ ذہن انسانیت کو جھنجھوڑتے ہوئے اور شب قدر کی اہمیت بتاتے ہوئے پھر اللہ نے اگلی آیت میں یوں بیان فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ یقیناً شب قدر اتنی متبرک ہے، اتنی مقدس شب ہے کہ جس کی اہمیت بے انتہا ہے، جس کے ساری فضیلتیں آج تک روشن ہو رہی ہیں اور قیامت تک روشن ہوتی رہیں گی۔ پھر اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اگلی آیت میں اس طریقے سے بیان فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر وہ مقدس رات ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ جس مقدس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وہ رات اتنی مقدس ہو گئی، اتنی متبرک ہو گئی، اتنی پاک و پاکیزہ ہو گئی کہ اللہ کی نظروں میں وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی۔ اس سے آپ کو فضیلت قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن اتنی متبرک کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے نور ہدایت کے سرچشمے رکھے، اس میں ہر خشک طور کے تمام تر باتیں اس میں پنہا کر دیے۔ کچھ چیزیں اللہ نے ظاہر فرمایا اور کچھ کو باطن میں چھپا لیا، تاکہ غور و خوض کرنے والے، فکر و تدبر کرنے والے قیامت تک اس سے علم کے جوہر اور علم کے موتی لیتے رہیں۔ عزیزان محترم، اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا امت اسلام میں ماہ رمضان کی اہمیت ہے یا امت اسلام سے پہلے یعنی رسول خدا کے زمانے سے پہلے بھی اس ماہ مبارک کو فضیلت حاصل ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر دور میں یہ اللہ کا مہینہ رہا اور ہر دور میں ماہ مبارک رمضان فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال رہا۔ اس کے ذیل میں، اس کی تشریح میں پھر امام نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے قرآن مجید کو اللہ نے ماہ مبارک میں نازل فرمایا، اسی طریقے سے دیگر انبیاء کے بھی صحیفے اسی مبارک مہینے میں نازل فرمائے۔ توریت بھی اسی مہینے میں آیا، زبور بھی اسی مہینے میں آیا، انجیل بھی اسی مہینے میں، اور فرقان اور قرآن بھی اسی مہینے میں۔ توریت کو اللہ نے 6 رمضان کو لوگوں تک پہنچایا جناب موسیٰ پہ نازل کر کے، اور 12 رمضان کو اللہ نے زبور کو جناب داؤد کو عطا فرمایا، اور 18 رمضان کو اللہ نے انجیل جناب عیسیٰ کے ہاتھوں سپرد کر دیا، اور ہمارے رسول کی کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ نے اسی مہینے کے شب قدر میں نازل فرمایا۔ دیکھا آپ نے کہ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ساری کتابہائے آسمانی کو نازل کر کے دنیا کو یہ بتایا، نازل ہونے والی کتابیں بھی بعظمت ہیں اور یہ مہینہ بھی عظمتوں والا ہے۔ عزیزان محترم، اب بات یہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا کافی ہے یا قرآن کو صرف حفظ کر لینا کافی ہے، یا قرآن کو سمجھنا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا
नजात दिलाएगा। इसी इमाम से एक और जगह पर रिवायत मनकूल है, इमाम ने इरशाद फरमाया, इंसान के 3 तरह के ग्रोह हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं। पहला वो तबका जो सिर्फ कुरान को अच्छे आवाज में और अच्छे अंदाज में पढ़ता है ताकि लोगों के दिल को मायल कर सके अपनी तरफ, और बादशाहों को खुश कर सके, और कुरान खानी से बादशाहों से तोहफे और तहाइफ हासिल कर सके। इमाम ने फरमाया ये तबका नाजी तबका नहीं है। दूसरा तबका कुरान पढ़ने वालों का ऐसा है कि जो हिफ्ज़ कुरान करते हैं, कुरान को याद कर लेते हैं, कुरान के अल्फाज को रट लेते हैं और अपने दिल में बसा लेते हैं, लेकिन कुरान के मानी से वो वाकिफ नहीं होते, तफसीर से आगाह नहीं होते, उस पर अमल नहीं करते, उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। इमाम ने फरमाया ये तबका भी नाजी नहीं है, ये तबका भी नजात नहीं पाएगा। इमाम ने फरमाया आखिर में वो तबका जो कुरान की तिलावत करता है वो ऐसे लोग होंगे जो कुरान को पढ़ते भी होंगे, समझते भी होंगे, गौर भी करेंगे, फिक्र भी करेंगे और उससे इताअत परवरदिगार को हासिल भी करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे, और जहां जहां पर जन्नत की बात आएगी वहां पर शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि परवरदिगार तो इसी कुरान के बरकत से हमें जन्नत नसीब फरमा। और जहां भी कुरान में लफ्ज नार या लफ्ज जहन्नम का तस्करा आएगा तो वो डर जाएंगे खशियत की वजह से, खौफ की वजह से, और अल्लाह से पालने वाले से दुआ करेंगे कि परवरदिगार तुझे वास्ता इसी कुरान का कि जिसको तूने बरहक किताब नाजिल फरमाया, इसी कुरान की बरकत से हमें जहन्नम से आजादी दिला दे। इमाम फरमाते हैं यही वो किताब है कि जिसकी वजह से लोग हिदायत पाते हैं, और इस कुरान को ऐसे लोग अगर पढ़ेंगे समझने के लिए और अमल करने के लिए तो यही तबका जन्नत में जाएगा, यही तबका नजात की तरफ जाएगा, यही तबका सिराते हक की तरफ और सिराते मुस्तकीम की तरफ गामजन हो जाएगा। तो अजीज़ान मोहतरम, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम से मुतअद्दिद मकामात पर फजीलत रमज़ान और तिलावत कुरान के उन्वान पर हदीसें मिल जाएंगी, लेकिन एक हदीस आपके सामने कोट करना चाहता हूँ जिसमें इमाम ने इरशाद फरमाया हर चीज़ का एक बहार का मौसम होता है, हर चीज़ को एक बहार का मौसम होता है, लेकिन जो कुरान के बहार का मौसम है वो माह रमज़ान है। तो लिहाजा इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो कुरान है कि जिसको पढ़ने और समझने से इंसान इतनी बुलंदी पर और इतने आला दर्जे पर पहुंच जाता है कि इसी कुरान के ज़रिए से वो इंसान पूरी दुनिया में मोजज़ात कर सकता है, पूरी दुनिया में करिश्मे कर सकता है, पूरी दुनिया में करामतें कर सकता है। यही वो कुरान है कि जिसके ज़रिए से मुर्दे ज़िंदा होते हैं, यही वो कुरान है कि जिसके ज़रिए से पहाड़ों को चलाया जा सकता है, यही वो कुरान है कि जिसके ज़रिए से इंसान ज़मीन की वसअतों को कम कर सकता है, लम्हों में एक जगह से कई दूसरे जगह पर जा सकता है इसी कुरान की बरकत से। और यही वो कुरान है कि जिसकी वजह से अल्लाह लोगों के सारे गुनाह माफ़ कर देगा। और अजीज़ान मोहतरम, आइम्मा ने हमें बताया कि कुरान को एक इंसान की तरह, एक दोस्त की तरह समझो, और यकीनन क़यामत के दिन ये खूबसूरत इंसान की शक्ल में आएगा और अल्लाह से शिफात भी करेगा और अल्लाह से शिकायत भी करेगा। शिफात उस इंसान की करेगा जो इसको दिल से लगा के पढ़ता था, जो इसको दोस्त समझ के पढ़ता था, जो उसको पढ़ के खुश होता था, लेकिन उसकी शिकायत करेगा जो पढ़ते तो ज़रूर थे लेकिन अमल नहीं करते थे। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान से शिफात पाना चाहते हो तो कुरान की तिलावत इसलिए करो ताकि कुरान पर अमल कर सको, राह खुदा तक पहुँच सको और इंसान कामिल बन सको। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पैगाम की वजह से आप और हम सब मिलकर तिलावत कुरान भी करेंगे और इस कुरान पर अमल भी करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।